हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी इतिहास बहिर चतुर्थ पाठ स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुटिक आलोचना करनबा। ता सहित तुम मानकर बोर्ड परीक्षा उपयोगी किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आलोचना करनबा। एक नंबर प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर 60 गोटी शब्द रे लेख। क स्वाधीनता बेलकु भारतर अर्थनीतिक समस्या गुड़िक कौन थिला और भारतीय अर्थनीति रे सुधार आनिबा पई की सुविधा उपलब्ध थिला। उत्तर आई रे स्वाधीनता बेलकु भारत रे अनेक गुडी अर्थनीतिक समस्या मुंड टेकी सारी थिला। से सब प्रमुख समस्या गुड़िक हैला परिव्याप्त दारिद्र्य, निरक्षरता और अज्ञानता, विपर्यस्त कृषि व्यवस्था, शिल्पायन क्षेत्र रे स्थाणुता, हस्त और कुटीर शिल्प रे अधोगति। टुआई सौभाग्यवशतः भारतर एही विपर्यस्त अवस्था को विकासर द्वारदेश रे पहुंचाई देबा पई केतेक सुविधा ए देश रे उपलब्ध थिला। त्रिआई एही सुविधा गुडी को हैला 1914 रु 1947 मसिया मध्य भारतर शिल्पायन को आगे नैथिबा केतेक भारतीय पूंजीपति और उद्योगपति मानक उपस्थिति, भारतर पर्याप्त खनिज संपद और भारतर मानव संपद एवं भारतीय मानक हाथ रे थिबा बैंक, बीमा और अन्य आर्थिक उपचार। आईभी स्वाधीनता बेलकु प्रायतः केतेक भारतीय शिल्पपति और उद्योगपति देशर शिल्प, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र रे सेमानक आसन दृढ़ करि सारिथिले। ख स्वाधीनता परे भारतर अर्थनीति को सुधारिबा पई केउ प्रकार पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला। उत्तर आइरे स्वाधीनता परे भारतीय अर्थनीति को सुधारिबा पई केतक दृढ़ पदक्षेप नेबार आवश्यक थिला। से गुडी कहला आत्मनिर्भरशीलता, आमदानी ह्रास करी व्यावसायिक संतुलन रक्षा करिबा और द्रुत शिल्पायन तथा विदेशी पूंजीपति माननकु यथा संभव बारण करिबा। टुआई एतद व्यतीत जमीदारी प्रथा उच्छेद करी भू संस्कार कार्यकारी करिबा, रयत मानकु स्वत प्रदान करिबा, समवाय आंदोलन को शक्तिशाली करिबा एवं भारतर विपुल जनसंबल को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान कर देशर प्रगति पई विनियोग करिबा। त्रिआई अधिकंतु कुटीर शिल्प को प्रोत्साहित करी ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करिबा एवं बृहत शिल्प सब सरकारी उद्योग रे प्रतिष्ठा करिबा। आईबी सरकारी और बेसरकारी उद्योग को समान सुयोग प्रदान करी एक प्रकार मिश्रित अर्थनीतिर परिवेश सृष्टि करबा व्यवस्था करा जिबा पई पदक्षेप नेबा। अनुसूचित जाति और जनजाति मानकु भारतर अर्थनीतिक प्रगति स्रोत रे शामिल करबा। ग प्रथम दुईटी पंचवार्षिक योजनार उद्देश्य और सुफल कौन थिला। तो पंचवार्षिक योजना ऊपर निश्चित गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो, मने रखिबो। तो एहार उत्तर होची आइरे 1951 रु 1956 मसिया पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला 1951 रु 56 मसिया। एही योजनार उद्देश्य थिला कृषि रे देश रे कृषि और जलसेचन रो व्यवस्था ऊपर गुरुत्व देबा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। 1956 1961 मसिया थिला भारतीय द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। प्रथम पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल थिला 1951 रु 1956, द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल थिला 1956 रु 1961। एहार रूपरेख प्रस्तुत करथिले विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। एही योजनार प्रधान उद्देश्य थिला भारतीय समाजवादी व्यवस्थार प्रचलन। त्रिया एही योजनार मुख्य लक्ष्य गुड़िक थिला जातीय आयर वृद्धि, मौलिक और बृहत शिल्पर विकास, नियुक्ति सुयोग देवा पई व्यापक व्यवस्था, आय और संपत्तिर सुषम बंटन। एभी भारतीय शिल्प क्षेत्र रे पूंजी विनियोग को उत्साहित करबा, सर्वोपरि शिल्पायन और सरकारी उद्योग प्रतिष्ठा ऊपर गुरुत्व प्रदान एही योजनार लक्ष्य थिला। एही समय रे विदेशी ज्ञान कौशल को उपयोग कर तीनोटी समन्वित इस्पात प्रकल्प मध्ये निर्मित हैला। घ चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार उद्देश्य और सुफल गुड़िक कौन बुझा। चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार उद्देश्य और सुफल। उत्तर चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य थिला कृषिजात द्रव्यर अधिक उत्पादन।
ଟୁଆଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଦିଆଗଲା। 3 ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1969 ମସିହାରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରାଗଲା। ଆଇବି 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ଦରଦାମ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1969ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ? ଉତ୍ତର 1969 ମସିହା ପରେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଟୁଆଇ 1969 ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଋଣ ସୁଲଭ ହେଲା। 1978 ମସିହାରେ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା। 1999 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା। 1999ରେ ପୁନଶ୍ଚ 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା। ଏସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଏହି ଯୋଜନାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଭାଗ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ସହରାଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। 1997ରେ ଆଇବି 2000 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗହମ ଓ 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମାସକୁ 35 କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1950 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1952 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଟୁଆଇ ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି, ମୌଳିକ ଓ ବୃହତ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାହିଁକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1962 ମସିହାରେ ଚୀନର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଓ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା 30% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟକୁ ଅନ୍ୟୁନ 17% ବଢ଼ାଇବା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1978 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟୁଆଇରେ ପରେ ଏହା 1980ରୁ 1985 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାର 2ଟି ବିଭାଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିଲା। 1ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, 2ରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବା ପରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ। ଟୁଆଇ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଋଣ ସହଜ ଓ ସୁଲଭରେ ମିଳିଲା।
ଝ ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଇରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି। ଟୁଆଇ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା। ନିୟ ଉଦାରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତରେ କେବେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଆଇରେ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଟୁଆଇ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନରେ ବିମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଉଦାରୀକରଣର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା। କ ଯୋଜନା କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯୋଜନା କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଖ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1951ରୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ପି.ସି. ମାହାଲାନୋବିସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଘ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1969 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଓ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। 1978 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର 1978 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟି ହେଲା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା। 1999 ମସିହାରେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା? 1999 ମସିହାରେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବା ଏମିତି ପଡେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? 1956, 1961, 1962, 1965। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଟୁଆଇ 1961। ଖ ଜାତୀୟ ଆୟର କେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର 5%। ଗ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଗ ଠିକ ଉତ୍ତର 3.23%। ଘ କେବେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1956। କେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତ ଭଲସେ ପଢିକି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣେଇବ। ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।